السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ شریعت اسلام میں کون سے درندے اور کون سے پرندے کا گوشت کھانا حرام ہے اور حلال ہے۔ اس بارے میں پوری دلیل کے ساتھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس بارے میں شریعت اسلام میں کچھ جانور کے بارے میں حلال ہونا واضح طور پر بتایا گیا ہے، جیسے گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، مرغا، مرغی، خرگوش، سانڈا، اور اسی طرح سے گھوڑا، اور اجماع کے روح سے بھینس، بھینسا۔ اس کے علاوہ ایک اصول کے تحت دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا جانور حلال ہے اور کون سا جانور حرام ہے۔ اسی طرح کون سا پرندہ حرام ہے اور کون سا پرندہ حلال ہے، یعنی ان سب کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال ہے۔ تو آئیے ہم اصولی طور سے دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلام میں کیا اصول بتایا گیا ہے اس تعلق سے۔ تو دیکھیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں اپنے رسولوں کے بارے میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی خبیث چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اپنے ماننے والوں کو اچھی، پاک، صاف، طیب چیز کو حلال بتاتے ہیں، اور جو خبیث یعنی گندی چیزیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، مضر ہیں، اس کو حرام بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے، حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کچلی یعنی جس جانور کے سامنے کے سائیڈ کے نکیلے دانت ہوں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے کو کھانے سے منع کیا ہے۔ دیکھیے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1934، 4994، 4996۔ اسی طرح سے التمہید ابن عبد البر کی جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 179۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کچلی یعنی نکیلے دانت والے درندے کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1933، 4992 ہوگا۔ اس حدیث کو دیگر صحابہ نے بھی بیان کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1932، 4988، 4989، 4990، 4991۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5530 وغیرہ پر۔ اس حدیث سے اچھی طرح سے معلوم کیا جا سکتا ہے کون سا جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور نکیلے دانت والے کو، جیسے سور ہیں، خنزیر،
शेर है, चीता है, कुत्ता है, रीछ है, मंकी वगैरह, इनका गोश्त खाने से इंसान को नुकसान हो सकता है जिस्मानी तौर से, मिजाजी तौर से, इसलिए इनके गोश्त को खाना हराम किया गया है। बाकी वह जानवर जिनके दांत नुकीले नहीं होते, अक्सर व बेशतर मिजाज में नरम दिल होते हैं, वह अमन शांति वाले होते हैं, उनका गोश्त खाना इंसान की सेहत के लिए मुज़िर नहीं होता, नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि फायदामंद होता है। जैसे गाय है, बैल है, ऊंट है, ऊंटनी है, बकरा है, बकरी है, और इसी तरह से घोड़ा वगैरह है। इनके दांत नुकीले नहीं होते, सामने के जो दांत होते हैं दो, ये नुकीले नहीं होते। हाँ, एक हदीस में जो कि सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3801 वगैरह है, उसके अंदर लकड़बग्गा के खाने के ताल्लुक से रुखसती दी गई है। उसके दांत नुकीले होते हैं, लेकिन उस एक जानवर को, नुकीले वाले को खाने की रुखसती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जो कि जंगली जानवर है, कुत्ते से बड़ा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके अलावा नुकीले वाले दांत जिस जानवर के हैं, उसका गोश्त खाने से मना किया गया है, बल्कि हराम करार दिया गया है। इसी तरह से वह परिंदे जो अपने पंजों से शिकार नहीं करते, उनका खाना हलाल है। जैसे मुर्गा है, कबूतर है, मैना है, और भी बहुत सारे परिंदे हैं। और वह परिंदे का गोश्त खाना हराम है जो अपने पंजों से शिकार करते हैं, जैसे गिद्ध है, माछ वगैरह है। इसी तरह खरगोश हलाल है, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 5048, सही बुखारी में हदीस नंबर 5535, 2572, 5489 वगैरह में देख सकते हैं कि सहाबा ने ज़िबह किया खरगोश को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल किया। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों को कहा है कुरान में, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 168 में, कि ऐ लोगों, जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा यानी तैयब चीजें हैं, तुम उन्हीं में से खाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को पाक साफ हलाल चीजों को खाने का हुक्म दिया है। इसी तरह से जो परिंदे मुर्दा खाते हैं, उनका गोश्त खाना भी हराम है, जैसे बाज है, गिद्ध है, कौवा है, ये खबीस गंदी ग़िज़ा खाते हैं। और वह हैवानात भी हराम हैं जो खबीस समझे जाते हैं, जैसे सांप है, चूहा है और हशरात, कीड़े मकोड़े वगैरह हैं। और सांप बिच्छू का खाना हराम है, इस पर इजमा है, जैसा कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मजमुआ अल फतावा के अंदर जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 609 पर बयान किया है। इसी तरह से कीड़े मकोड़ों का खाना हराम है, क्योंकि उनका शुमार खबीस चीजों में होता है। और ऐसे हैवानात जो एक हलाल और एक हराम जानवर के मिलाप से पैदा हों, उनका गोश्त खाना भी हराम है। जैसे खच्चर जो घोड़ी और गधे के मिलाप की पैदावार है, उसमें गधे की जानिब को तरजीह देते हुए इसे हराम करार दिया गया है। और 5 जानवर फासिक हैं, गंदे हैं, जैसे सांप है, चूहा है, काटने वाला कुत्ता है, बिच्छू है और चील है। इनको तो मारने का हुक्म दिया गया है, तो इनको कैसे खाया जा सकता है? खुलासा कलाम यह है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, कि जो जानवर के दांत नुकीले हैं, चीड़फाड़ करते हैं, उन जानवरों के गोश्त को इस्लाम के अंदर खाना हराम करार दिया गया है। इसी तरह से वह परिंदे जो अपने पंजों से शिकार करते हैं, मुर्दा खाते हैं, उन परिंदों के गोश्त को खाना शरीयत इस्लाम ने हराम करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।